हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः आविः सन्निहितं गुहाचरन्नाम आविः सन्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदम् अत्र एतत् समर्पितं महत्पदम् अत्र एतत् समर्पितं एतत् प्राणं निमिषं च यद् एतज्जानथ एतत् प्राणं निमिषं च यद् एतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानात् वरिष्ठं प्रजानां सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानात् वरिष्ठं प्रजानां भाष्य बीजू वाक्य चौथी लाइन दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि उपाधि धर्मैः आविर्भूतं संलक्ष्यते हृदि सर्वप्राणिनां यद् एतत् आविः ब्रह्म सन्निहितं सम्यक् स्थितं हृदि यद्गुहाचरन्नाम गुहायां चरतीति दर्शन श्रवणादि प्रकारैः गुहाचरम् इति प्रख्यातम् महत्सर्वमहत्तत्वात् पदं पद्यते सर्वेण इति सर्वपदार्थ आस्पदत्वात् कथं तत् महत्पदम् इति उच्यते यतः अत्र
अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितं प्रवेशितं रथनाभौ इव आराः एजत चलत पक्ष्यादि प्राणत प्राणितीति प्राण अपानादिमत मनुष्य पश्वादि निमिषच्च यन्निमिषादि क्रियावत यच्च अनिमिषच्च शब्दात् समस्तमेतत् अत्र एव ब्रह्मणि समर्पितम् आविहि प्रकाशम सन्निहितम आविहि प्रकाशम चैतन्य स्वरूप जे आत्मा जे છે એ કેવું છે સન્નિહિતમ સારી રીતે નિહિત થયેલું છે સ્થિત થયેલું છે વાગાદિ ઉપાધિથી ગઈકાલે જોયું એમ આ વાણી આદિ ઉપાધિથી એ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે इंद्रिय ज्योति द्वारा आ विषयों प्रकाशित थई रह्या छे तो इंद्रियों प्रवृत्ति ए चैतन्य सानिध्य ने पुरवार करे जातमा हाजरी कहेवाय नहीं जातमा अंग्रेजी में प्रेजेंस एवं कहेवुं पड़े पण चैतन्य नु सानिध्य छे चैतन्य केम कारण के अधिष्ठान पण कोण छे सर्वव्यापी चैतन्य छे એટલે ઇન્દ્રિયનું અધિષ્ઠાન પણ ચૈતન્ય છે મનનું અધિષ્ઠાન પણ ચૈતન્ય છે વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન પણ શું છે ચૈતન્ય છે ચૈતન્યની હાજરી એમ કહીએ ને તો પેલું એક ચૈતન્ય ને બીજી વૃત્તિ એવું થાય આ સમજો હાજરી કહીએ તો પેલું બે પુરવાર થાય અહીંયા બે છે ને અને એટલા માટે શું કહેવાય સાનિધ્યથી ચૈતન્યના સાનિધ્યથી જ આ બધી વસ્તુ શું થઈ રહી છે અભિવ્યક્ત થઈ રહી છે પ્રજ્વલિત થઈ રહી છે વિષય બની રહી છે અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી શ્રુતિ અંતરાત શબ્દાદીન ઉપલબ્ધમાનવત અવભાસતે આ શબ્દાદીને જે ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યું છે આ શબ્દાદી જેને કારણે પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે ગઈકાલે કહ્યું દ્રષ્ટા પણ ચૈતન્ય છે દર્શન ક્રિયા પણ ચૈતન્ય છે દ્રશ્ય પણ શું છે ચૈતન્ય માત્ર છે પણ પેલું ગુહાચરમ એવું કીધું ને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે દર્શન શ્રવણ મનન વિજ્ઞાન આદિ ઉપાધિ આવિ ધર્મૈ પણ આ ચૈતન્ય જે છે એ કેવી રીતે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે કે દર્શન ક્રિયા દ્વારા શ્રવણ ક્રિયા દ્વારા મનન ક્રિયા દ્વારા વિજ્ઞાન ક્રિયા દ્વારા શું થાય જો આ સમજો દર્શન એમ કહે ને એટલે ક્રિયા છે દર્શન એ શું છે ક્રિયા છે દર્શનની ક્રિયા જે થઈ રહી છે શ્રવણની જે ક્રિયા થઈ રહી છે આ અનમ પ્રત્યય કહેવાય એને દૃશ ધાતુ છે મન ધાતુ છે એના પર પેલો અનમ પ્રત્યય લગાવવામાં આવે એટલે મનનમ ધાતુ તો અનંત જે પ્રત્યય છે અનમ જે પ્રત્યય જે છે કરણે લ્યુટ પાણીની મુનિ કહે છે આ અનમ પ્રત્યય જે છે એનો અર્થ શું કરવાનો છે એ કયા અર્થમાં છે કરણે એટલે સાધન એ ક્રિયા થઈ રહી છે અને એટલે કે છે દર્શન શ્રવણ મનન વિજ્ઞાન આદિ જ્ઞાન તમને થયું જો વિચાર દર્શન કરો કે શ્રવણ કરો એ દર્શન શ્રવણ કર્યા પછી એ ક્યાં પહોંચે છે મનમાં પહોંચે એ મનમાં પહોંચ્યા પછી એ જે પુષ્પ ધારો કે મનમાં પહોંચ્યું તો પેલી પુષ્પાકાર વૃત્તિ થઈ જાવ અચ્છા આ ત્રણ સાથે જ હોય દર્શન મનન વિજ્ઞાન આપણે ખ્યાલ નથી આવતો તમે જયારે પુષ્પ જુઓ છો ત્યારે પહેલા પેલી પુષ્પાકાર વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ એ પુષ્પાકાર વૃત્તિ જે ઉત્પન્ન થઈ એ પુષ્પાકાર વૃત્તિને તમે ચૈતન્ય શું કરો છો પ્રકાશિત કરો છો આવિહિ પ્રકાશમ જો એટલા માટે જ કરો તમે જયારે એને પ્રકાશિત કરો છો ત્યારે તમારા મનમાં શું થાય છે હું પુષ્પ જાણું છું વિજ્ઞાનમ જ્ઞાન થયું શું થયું આ પુષ્પ હું જાણું છું
ઇદમ પુષ્પમ ઇદમ અહમ જાનામી. પુષ્પાકાર વૃત્તિ એટલે ઇદમ પુષ્પમ, આ પુષ્પ છે. પછી એ પુષ્પાકાર વૃત્તિને જયારે પ્રકાશિત કરવામાં આવે ત્યારે તમે શું કહો છો? આ પુષ્પ હું જાણું છું, વિજ્ઞાનમ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ શ્રવણ મનન નિધિધ્ય, શ્રવણ મનન વિજ્ઞાનાદિ ઉપાધિ, આ બધી ઉપાધિ છે. આ ઉપાધિ શબ્દ સમજી લે. આપણે તો ઉપાધિ ગુજરાતીમાં કોને કહીએ ને આપણને ખબર. કોઈ સાથે નહીં ફાવતું ને ઘરે આવીને રહ્યા તો શું છે? એટલે કહો, જે લોકોને સંસ્કૃત આવડતું નહીં હોય અને પછી એ શંકરાચાર્ય ભાષાનું ટ્રાન્સલેશન કરવા જાય એટલે શું અર્થ કરવાનો એ? પછી એ શંકરાચાર્ય ભાષા માટે ઉપાધિ બની જાય. જા સમજ. ઉપાધિ શબ્દનો જ અર્થ શું છે? ઉપસામીપ્ય, એ નજીક રહે છે. સ્વીયાન ગુણાન પરાન આધત્તે ઇતિ ઉપાધિ. સ્ફટિક જે છે એની બાજુમાં પેલું લાલ જપા કુસુમ એટલે કે જાસૂદ નું ફૂલ મૂકવામાં આવે તો જાસૂદ નું ફૂલ પેલું સ્ફટિક માટે ઉપાધિ છે. કેમ? હા, સામીપ્ય સ્થિત્વા, સ્ફટિક ની બાજુમાં બેસીને શું કરે છે? સ્વીયાન ગુણાન શું કરે છે? પરાન સ્થાપયતી આધત્તે. સ્ફટિક લાલ દેખાય છે કોને કારણ? એના માટે ઉપાધિ કોણ છે? આ પુષ્પ ઉપાધિ છે. એ જ રીતે ચૈતન્ય એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય સ્વપ્રકાશ આત્મા છે, પણ શું થાય છે? ઉપાધિ ધર્મૈ. આ શ્રવણ ક્રિયા થઈ રહી છે એને કારણે પેલો આત્મા શું બની ગયો? હું શ્રોતા છું, ઉપાધિ. દર્શન ક્રિયા થઈ રહી છે, કઈ ઉપાધિ? હું દ્રષ્ટા છું. મન છે ચિંતન કરી રહ્યું છે, હું મનતા છું. આ બધી શું થઈ ગઈ? ઉપાધિ. કોને કારણે? સામીપ્ય સ્થિત્વા. બુદ્ધિમાં જ્ઞાન છે પણ શું કહે છે? હું જ્ઞાતા છું. એનો શું થયો? દ્રષ્ટા શ્રોતા મનતા વિજ્ઞાતા. ઉપાધિ ધર્મૈ. આ બધી ઉપાધિના ધર્મથી, ઉપાધિ આ ધર્મ એટલે ગુણધર્મ. અહીંયા શું થાય? ઉપાધિ ધર્મ એટલે શું છે? ઉપાધિના ગુણધર્મ. આપણે ગુજરાતીમાં ગુણધર્મ કહી. પ્રોપર્ટી ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ. એ પ્રોપર્ટીને શું કહેવાય? ગુણધર્મ. એટલે કે છે ઉપાધિભિ આવિહિ ભૂતમ સંલક્ષ્યતે. આ પ્રકારથી લક્ષ્યતે. સન એટલે કે આ બીઈંગ, સન એટલે ગુજરાતી હોવાથી, ઉપાધિ ધર્મથી એ ઉપહિત થયો હોવાથી એ દ્રષ્ટા શ્રોતા મનતા સ્વરૂપે દેખાઈ રહ્યો છે. લક્ષ્યતે, સીધું ચૈતન્ય દેખાય નહીં. આ સમજો. એટલે કહું જે લોકો આમ કે અત્યારે ભગવાન અહીંયા હાજર થવા જોઈએ, નહીં. ચોખ્ખું જ કહેવાનું ભગવાન અહીંયા હાજર થવાના જ નથી. કેમ? જે ગેરહાજર હોય એ હાજર થાય. ગઈકાલ કીધું આ બધા તર્ક આપણી પાસે હોવા જોઈએ. જે ગેરહાજર હોય એ હાજર થાય. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક હતું શ્રી હરિ. પણ આ પરમાત્મા છે એમ નહીં. તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ ન ઈદમ ઉપાસતે. આ તરીકે તું જેની ઉપાસના કરે છે એ બ્રહ્મ ચૈતન્ય નથી. એટલે મને શું કરવું પડે? સીધું આ ચૈતન્ય છે એવું જ્ઞાન કોઈને થઈ શકે નહીં. કેમ? કે સ્વયં આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. જો વિચાર, પૂજ્ય સ્વામી એટલે મને બહુ સરસ કહેતા કે જાણનારો જે જ્ઞાતા છે એ પણ ચૈતન્ય આત્મા છે, અને જેને જાણવાનું છે એ પણ કોણ છે? ચૈતન્ય જ છે. જો સમજો, સબ્જેક્ટ જેને કહેવાય જ્ઞાતા છે એ પણ ચૈતન્ય આત્મા છે, અને જેને જાણવાનો છે એ પણ ચૈતન્ય જ છે. તો જાણવાને કેવી રીતે તમે? એટલે સ્વામીજીનું વાક્ય કહ્યું છે, સીકર ઇઝ અ સોટ. ત્યાં સમજો, સીકર તમે જેને શોધી રહ્યા છો એ શોધી રહ્યા છો એ કોણ છે? તમે જ છો. યુ આર સર્ચિંગ યોર સેલ્ફ. તમે પોતાને જ શોધી રહ્યા છો. પણ આપણે શું માનીએ છીએ? બીજા કંઈકને શોધી રહ્યા છે એવું માનીએ છીએ.
સ્વામીજીના કેટલાક વાક્યો છે ને એ બધા બ્રહ્મ વાક્ય સમાન છે. શિખર ઇઝ શોર્ટ. તમે જેને શોધો છો એ તમે પોતે જ છો. કોના જેવું? પેલું દસમા જેવું. દસમો કોને શોધી રહ્યો છે? દસમાને શોધી રહ્યો છે. ચાલો, હું હંમેશા એટલા માટે કહું, દસમાને શોધી રહ્યો છે એ ગમે એટલા યોગાસન કરે, ગમે એટલા પ્રાણાયામ કરે, ગમે એટલા શીર્ષાસન કરે કે ગમે એટલું ધ્યાન કરે, હા, વિચાર, એને ખબર પડશે હું દસમો છું. કેમ? કારણ કે એને જ નિર્ણય કરી લીધો છે દસમો ખોવાઈ ગયો. ત્યાં સમજો, નિશ્ચય કોનો છે? એનો પોતાનો જ નિશ્ચય છે કે દસમો ખોવાઈ ગયો. એક વાર દસમો ખોવાઈ ગયો, બુદ્ધિ ત્યાં અટવાઈ ગઈ, પછી ક્યારે એને એવું થઈ શકે ને હું દસમો હોઈ શકું? જો આ વિચાર છે, શક્યતા જ નથી, કારણ કે એની બુદ્ધિમાં નિર્ણય છે. દસમો ખોવાઈ ગયો એનો અર્થ શું થાય? અહીંયા અત્યારે દસમો નથી. જો સમજો, અહીંયા અત્યારે દસમો નથી કારણ કે દસમો ખોવાઈ ગયો. હવે એને અચાનક જ શું થઈ જાય? અંગ્રેજીમાં એના માટે બહુ સરસ કહેવાય, અચાનક જ એને એવું નહીં થાય હું દસમો છું. સ્ટમ્બલ અપોન, એને અંગ્રેજીમાં બહુ સરસ કહેવાય, 10th man cannot stumble upon 10th man. અચાનક જ એને મળી જાય એવું બની શકે? ક્યારેય નહીં. જો સમજો, એટલા માટે શાસ્ત્રની જરૂર છે પહેલી. ગુરુ પછી છે, પહેલું કોની જરૂર છે? શાસ્ત્રની જરૂર છે. જો સમજો, શાસ્ત્ર દર્પણ છે. શાસ્ત્ર શું છે? દર્પણ છે. જેમ આંખને જોવું હોય કે તમારા મુખને તમારે જોવું હોય તો તમને કોની જરૂર પડે? આંખ આખા જગતને જુએ છે, પણ પોતાને જોવાની એનામાં શું છે? સામર્થ્ય છે? નથી. સમજો, આંખે જો પોતાના દર્શન કરવા હોય તો એને શાની જરૂર પડે? દર્પણની જરૂર પડે. એટલે પેલો શ્લોક છે, લોચના વિહીનાભ્યામ. જેની પાસે આંખ છે જ ને, દર્પણમ કિમ કરિષ્યતિ, એને માટે દર્પણનો શું ઉપયોગ? કઈ નહીં. એ જ રીતે બુદ્ધિ વિહીનાભ્યામ શાસ્ત્રમ કિમ કરિષ્યતિ. જેની પાસે તર્ક નથી, જેની પાસે બુદ્ધિ નથી, એ સૂક્ષ્મતા નથી, એને માટે શાસ્ત્ર શું કરી શકે? પોતાની બુદ્ધિથી જ સમજવા. એટલે પેલો અર્જુનને ભગવાન શૃણુ શૃણુ કર્યા કરે. આ વિચાર કેમ? સાંભળ, કેમ સાંભળ સાંભળ કેવું પડે? કે પોતાની બુદ્ધિથી સમજવાનું છે. ગુરુ પાસે તો દ્રષ્ટિ છે જ, ગુરુ પાસે શાસ્ત્ર છે જ, પણ સમજવાનું કોણે છે? અહમ બ્રહ્મ. ગઈકાલે કીધું કે આ નવો આ ખંડ પ્રારંભ કેમ થયો? અહમ એવો બ્રહ્માસ્મિ, એ બ્રહ્મ હું છું. એ બ્રહ્મ જ્ઞાન થવા માટે કોની જરૂર પડે? એ બુદ્ધિની જરૂર છે. એ બુદ્ધિમાં જ જ્ઞાન થવાનું. પણ જાતે જાતે શોધવા જાય તો થશે? જો એટલા માટે કહું, ગઈકાલે બહુ સરસ મજાનો, એવું માનવાનું નહીં કે આ ફેસબુક ને બધું નકામું છે, આ વોટ્સઅપ નકામું છે. તમે એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરો ને એ તમારા હાથમાં છે. ફેસબુક, વોટ્સઅપ એ ગામ કપાટાની વસ્તુ છે. ગામ કપાટા જ હોય. જો સમજો, આજકાલના યુવાનો જે કરી રહ્યા, શું કરી રહ્યા છે? એ ગામ કપાટા જ છે. પહેલા પેલા ઓટલા પર બેસીને ગામ કપાટા થતા, હવે શું છે? પેલા વોટ્સઅપ પર ને ફેસબુક પર મેં ખમણ ખાધા, મેં પેલું ખાધું, હું રેમન્ડ માંથી શર્ટ લઈ, આ જ ગામ કપાટા. આ સમજ. પણ એનો જ ઉપયોગ આપણે શાના માટે કરી શકીએ? સત્સંગ માટે કરી શકીએ. ફેસબુક પર પેલું શ્રીમદ ભગવદ ગીતા સ્ટડી ગ્રુપ જે છે, ઓછામાં ઓછા 30-40 હજાર મેમ્બર છે એના. રોજની એમાં પોસ્ટ હોય જ. પેલા એક સ્વામીની બોમ્બે છે, એ શું કરે? પેલું વિષ્ણુ સહસ્ત્રામ રોજ ભગવાનનું એક નામ મૂકે. સંપૂર્ણ ગીતાના 700 શ્લોક થઈ ગયા. વર્ષ અ ડે, એક દિવસ એક શ્લોક મૂકવાનો તો બધે એમાં થઈ ગયું. જા વિચાર, બહુ સરસ મજાની પોસ્ટ હોય. એટલે કોક એવો પેલો મેમ્બર જે બનેલો
પછી એને બહુ મજા આવી કે આ બધી ચર્ચાઓ જે શાસ્ત્રની ચર્ચા થઈ રહી છે શંકરાચાર્ય, અને પણ અમે બધા એક નક્કી કરેલું, મર્યાદા કરી દીધી છે કે અહીંયા પૂજ્ય સ્વામીજી શંકરાચાર્યજી સિવાય બીજા કોઈ પણનું નહીં. કોઈ પણ એવું આવે ને તેને ના પાડી દે, નહીં તારે આ સમજવું છે, નથી સમજવું તો મેમ્બરશીપ નીકાળી નાખ. અને પછી ન નીકળે ને ખટપટ કરે ને, એટલે એને મોડરેટ કરવાનું એક ગ્રુપ અમે રાખેલું, એને મોડરેટ ગ્રુપ કહેવાય. એટલે 10-15 જણા જે છે એ પછી નક્કી કરી આવે કે પેલા રાખવો કે નહીં રાખવો. પછી એમ થાય કે આ ખટપટ કરે છે કારણ કે બીજા લોકોને પછી એ શું કરે, બીજાનો સમય બગાડે. જ્યાં સમજો જે ખરેખર સત્સંગીઓ છે એને પેલા શું લખ્યું વાંચવું પડે, એટલે બધાનો શું થવાનું, સમય બગડે. જ્યાં સમજો ચિન્મયાનંદજી બહુ સરસ કહેતા, આ સમય બગડે કીધું ને, ચિન્મયાનંદજી પૂજ્ય સ્વામીજી બરાબર સમયે પહોંચી જતા. ચિન્મયાનંદજી તો આ જુહુ બીચ પર 3-3, 4-4, 5-5 હજાર લોકો આવતા બીચ પર, ખુલ્લામાં જ એમના પ્રવચન થતા, પણ એ બિલકુલ સમયે પહોંચતા, જાગો ક્યારેય મોડા નહીં. અને જે યજમાન જેને ત્યાં રહ્યા હોય એને કહે કે હું અહીંયાથી તારે ગાડીમાં તું મને લઈ જાય તો કેટલી મિનિટ થાય પૂછી જ લે, કેમ સ્વામીજી આપણે અહીંયાથી પહોંચે ને બરાબર 15 મિનિટે પહોંચીશું. ને 6:30 ક્લાસ હોય એટલે સ્વામીજી 6:15 વાગે ગાડીમાં બેસી જ જાય. એટલે પછી પેલું એમ કે સ્વામીજી કઈ નહીં 5-10 મિનિટ મોડું જા, કે નહીં 10 મિનિટ આપણે મોડા પડીશું તો 3000 માણસની 10 મિનિટ એટલે કેટલી થઈ, જો વિચારી જોજો. આજકાલના જે ગુરુઓ છે ને કે કેટલા વાગે આવવાનું, 4 વાગે, ને આવે પેલો 7 વાગે. તમે કેટલા લોકોના કેટલા વર્કિંગ આવર બગાડ્યા. 3000 લોકોની જો તમે 10 મિનિટ બગાડો તો કેટલું થયું, 30,000 મિનિટ તમે શું કરી. અને એ ખોટ કોને પડવાની, આપણા દેશને પડવાની. આ સમજો, એ ખોટ કોને પડવાની, આપણા દેશને ખોટ પડે. સમજવાની વસ્તુઓ છે. એટલે ફેસબુક પર મોડરેટમાં અમે નક્કી પછી કરીએ, અને 2-4 મોડરેટર છે ને એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે ભાઈ તું આમ કર, તું આમ કર, પણ પેલો નહીં માને. એટલે પછી અમારે એને શું કરવું પડે, કાઢી નાખવો પડે. એટલે કોક એવું કંઈક, પણ એ સારો માણસ, એને બહુ સરસ કીધું જાવે કે સ્વામીજીનું આટલું સુંદર જ્ઞાન છે. જો પ્રશ્ન જોયું કે આટલું સરસ સ્વામીજીનું જ્ઞાન છે, આટલી સ્વામીજીની સ્પષ્ટતા છે, તો કે બીજા બધા જેને કઈ સ્પષ્ટતા નથી એવા મહાત્માઓ આટલા બધા પોપ્યુલર થઈ ગયા, સ્વામીજી પોપ્યુલર કેમ નથી, ગારો પ્રશ્ન. તમે બીજા બધા મહાત્માને જો તો ખાસા પોપ્યુલર છે, એટલા બધા પ્રસિદ્ધ છે. પ્રસિદ્ધ છે એમ નહીં, એટલે દેશ પરદેશમાં એટલા જ એ લોકોના પરદેશી, એ લોકોના શિષ્યો જુઓ તો પણ શું છે, એટલા બધા પરદેશી શિષ્યો. એટલે પેલા એ પ્રશ્ન, કારણ કે એ બહારનો જવાબ, એટલે પ્રશ્ન કર્યો સ્વામીજી આટલા બધા પોપ્યુલર કેમ નથી. એટલે અમારો મોડરેટર ભાઈ છે પ્રસન્ન કૃષ્ણ કરીને, એટલે એને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. એ જવાબ ખરેખર બહુ સરસ છે. એને બહુ સરસ કીધું કે જેટલી તમારે પ્રસિદ્ધિ મેળવવી હોય ને, તો પ્રસિદ્ધિ એ લોકોને મળે જે લોકો કેરેસ્મેટિક હોય. અંગ્રેજીમાં કેરેસ્મેટિક એટલે તમને એ અભિભૂત કરે. પણ અભિભૂત તમારે કરવું હોય ને તો વ્યક્તિના મનને પકડવું પડે. વેદાંત તમારા મનને નહીં પકડે. વેદાંત કોને પકડે છે, બુદ્ધિને પકડે, આત્માને પકડે. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ પર તમારે હાવી થવું હોય કે એને અભિભૂત કરવું હોય તો તમારે શું પકડવું પડે, એ ભાવનાત્મક રીતે તમારે એને પકડવું પડે. સ્વામીજી ક્યારેય ઇમોશનલી કોઈને પકડે. હા, અમે લોકો ઇમોશનલી સ્વામીજી સાથે જોડાયેલા વસ્તુ જુદી છે. એટલે એને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે સ્વામીજી ક્યારેય એવું કરતા જ નહીં કે ઇમોશનલી, જો સમજો કેટલાય મહાત્માઓ એવા ઇમોશનલી પેલાને એવો પકડી રાખે, પણ સ્વામીજી ક્યારેય નહીં. જો એટલે જ હું તમને કહું, આગળ મેં ચર્ચા કરી છે, સ્વામીજીના જેટલા શિષ્યો છે, જો તમે ઋષિકેશ આવશો ને તમે જોજો, બધા સ્વામીજીના શિષ્યો અને બધા સંન્યાસીઓ છે, કોઈના કપડા એક સરખા છે જ નહીં. પણ અહીંયા તો શું થાય, પેલો એક પરિવાર હોય અને બધાને જોઈને એટલે ખબર પડી જાય કે આ કયો પરિવાર. જાણો એનો અર્થ શું થાય, બધાને પેલી એક લાકડી હાંકવાનો પ્રયત્ન થાય છે.
નહીં. ઇવન પાતંજલિ યોગ સૂત્રમાં તે દિવસે મેં તમને કીધું કે પાતંજલિ યોગ સૂત્રમાં સ્પષ્ટતા કરી કે પેલો અતિમાત્રમ એટલે કે ઉત્તમ અધિકારી જે છે એને માટે તો બે જ વસ્તુ જરૂરી છે, અભ્યાસ વૈરાગ્યમ તન નિરોધ. પેલો મધ્યમ અધિકારી જે છે એને શું છે? તપઃ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન, ક્રિયાયોગ. અને જે મૃદુ, ત્યાં મૃદુ શબ્દ છે, મૃદુ એટલે કનિષ્ઠ અધિકારી છે, અધમ અધિકારી જે છે એને માટે પછી અષ્ટાંગ યોગ છે. જો વિચારી જોજો, પાતંજલિ યોગ સૂત્રમાં પણ સ્પષ્ટ જ લખેલું છે કે જે આ બધી વસ્તુ વૈરાગ્ય જેનામાં નથી, અભ્યાસ જે કરી શકતો નથી, જે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરી શકતો નથી, એવો જે કનિષ્ઠ અધિકારી જે છે એને માટે શું છે? આ અષ્ટાંગ યોગ છે. બાકી જે તૈયાર છે એને તો ધ્યાન અને સમાધિ સીધું જ છે. એને માટે પછી પ્રાણાયામ કરવાના, આસન કરવા, આ બધી પ્રત્યાહાર જરૂર નથી. જેને વૈરાગ્ય થયો પછી એને પ્રત્યાહાર કરવાની જરૂર છે? આ સમજો. કયા પ્રકારની વ્યક્તિ છે એને આધારે પાતંજલિ મુનિ કે છે ઉપાય સમાધિના બતાવવા પડે. બધાને એક લાકડી હાંકવાનું નહીં હોય. અસમ સ્વામીજી એટલા માટે તમે જો કે દરેક વ્યક્તિ જે છે, શાસ્ત્ર સ્વામીજી બધાને ભણાવ્યું છે, પણ એમનું જે વ્યક્તિત્વ જે છે એ વ્યક્તિત્વને ક્યારેય નુકસાન સ્વામીજી નથી પહોંચાડ્યું. અસમ આ એટલા માટે કરવામાં આવે કે જો તમારા વ્યક્તિત્વ સ્વામીજીનું વ્યક્તિત્વ હાવી થઈ ગયું તો પછી તમારા વ્યક્તિત્વમાં સ્વતંત્રતા રહેશે તમારી? કર્મણી એવ તવ અધિકાર. સ્વતંત્રતા જ નથી રહી, કારણ કે તમારી બુદ્ધિ શું થઈ ગઈ? બંધાઈ ગઈ. જો સમજો, જો તમે ઇમોશનલી કોઈકને જકડી રાખો છો તો તમે એની સ્વતંત્રતાને શું કરી દીધી છે? બાંધી દીધી છે. અને જો તમે એને સ્વતંત્રતાને બાંધી દીધી તો એને ક્યારેય જ્ઞાન થઈ શકે હું મુક્ત પુરુષ છું? તમે નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત છો. એ મુક્ત જાણવા માટે તમારી બુદ્ધિ પણ શું હોવી જોઈએ? સ્વતંત્ર હોવી જોઈએ. આ સમજવાનું. તત્વજ્ઞાન માટે તમારું સ્વતંત્રતાને કોઈ પણ પ્રકારે દબાવવામાં ન આવે તો જ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. અને એટલે સ્વામીજી ક્યારેય કોઈને ઇમોશનલ, જો આ સમજો, એને અંગ્રેજીમાં ઇમોશનલી બ્લેકમેઇલિંગ કહેવાય. આ સમજો સાયકોલોજીની ભાષામાં. આ બધા જેટલા પણ આ સંપ્રદાયો જેમાં પ્રસિદ્ધિ છે ને, આ બ્લેકમેઇલિંગ છે. જો આમ નહીં કરે ને તો આમ થાય જાવ, આ બ્લેકમેઇલિંગ. સ્વામીજીને એવા શિષ્યો છે જે સ્વામીજી પાસે ભણ્યા, સંન્યાસ દીક્ષા લીધી અને ક્યાંક દુનિયાની કોઈ ખૂણામાં રહે છે, એને સ્વામીજી સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ સમજ કોઈને સ્વામીજી પકડી રાખ્યા નહીં. હું એટલે જ કહું ને, આશ્રમમાં ભણે ને, અમે લોકો ભણ્યા આશ્રમમાં 3.5 વર્ષ. 8મી મે 94 અમારો કોર્સ પૂરો થયો. 31 મે એટલે આખો આશ્રમ ખાલી. જવાબ. અને બધાને શું છે, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, સીધી ગુજરાતી ભાષામાં, દહીંનો ગોળો છૂટો. તમારે શું કરવું છે તમે નક્કી કરો, સ્વામીજી નહીં. આ સમજો, જો તમે એને બાંધી રાખો છો તો પછી એને મુક્તિનો અનુભવ ક્યારે થવાનો? વિચાર. અને એટલા માટે શું કહે, બુદ્ધિ વિહીનાભ્યામ શાસ્ત્રમ કિમ કરિષ્યતિ. પોતાની બુદ્ધિ વાપરવા જે તૈયાર નથી, જે પોતાની બુદ્ધિથી વિચાર કરવા તૈયાર નથી, એને માટે શાસ્ત્ર કોઈ રીતે ઉપયોગી થતું જ નથી. જો એટલા માટે આ ભાવનાત્મક રીતે જે લોકો બંધાયા હોય ને, એ લોકોને તમે એમ કહો કે તું વેદાંત ભણ, ઉપનિષદ વર્ગમાં આવ, એને નહીં મજા આવે. કેમ? કારણ કે એને પોતે વિચારવાનું છે. વેદાંત એટલે તમારે પોતે વિચારવાનું છે. એ વિચારવા તૈયાર નથી. એની બુદ્ધિને શું કરવામાં આવેલી છે? હું હકીકત તમને આ 22 વર્ષથી વલસાડમાં ભણાવું, કેટલાય લોકો આવી ગયા, બધા જતા રહ્યા. કેમ જતા રહ્યા? કારણ કે એ સ્વતંત્ર વિચાર કરવા તૈયાર નથી એ લોકો. એટલે એને બહુ સરસ, પ્રસન્ન કૃષ્ણે બહુ સરસ કીધું કે સ્વામીજી ક્યારે ઇમોશનલી કોઈને એ કરતા જ નથી. તમારી બુદ્ધિને હું સ્વતંત્ર રાખું તો તમને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે. ભાવનાત્મક રીતે હું તમને મુક્ત રાખું તો તમે સમજી શકો કે તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો.
ગઈકાલે મેં કહ્યું કે શાસ્ત્ર તો કહે છે કે તમે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છો, પણ સમજવાનું કોણે છે? તમારે છે. તમારે નિર્ણય કરવાનો છે કે હું બ્રહ્મ છું. અને જ્યાં સુધી તમારો એ નિર્ણય નહીં થાય ત્યાં સુધી મારે તમને શું કરતા રહેવાનું? ઉપનિષદ ભણાવતા રહેવાનું. એમ અહીંયા પણ શું કર્યું? ઉપનિષદ ભણાવ્યું. કારણ આ બ્રહ્મજ્ઞાનનું ફળ પણ દર્શાવી દીધું કે જીવન મુક્તિ છે ને વિદેહ મુક્તિ છે. નથી સમજાતું તો નવો ખંડ શું કરવામાં આવે? શરૂ કરવાનો. એનો અર્થ શું થાય? બ્રહ્મજ્ઞાન ન થાય તો બીજું કંઈક કરવાની જરૂર નથી. શું કરતા રહેવાનું છે? શાસ્ત્ર શ્રવણ જ કરવાનું. આ સમજો, શાસ્ત્ર શ્રવણ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. જો વિચારી, એટલે જ ગીતામાં પણ જયારે ભગવાન શું કીધું? ઉપદેશ્યંતિ તે જ્ઞાન. એ ગુરુ તને શું કરવાના છે? એ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. પૂજ્ય સ્વામીજી એટલે બહુ સરસ કહેતા કે પહેલાના જમાનામાં જે પેલા ઋષિ મુનિઓ બધા આશ્રમમાં રહેતા ને મહાત્માઓ, એટલે કોક ને પેલો કઈક વૈરાગ્ય થઈ જાય એટલે એમના આશ્રમમાં રહેવા જાય. એટલે પેલા 1 મહિનો 2 મહિનો એને રાખે. પછી એને એમ થાય કે હવે આ જરાક કઈક ઠરે એવો છે. એટલે શું કરે? પેલો ગુરુ આદેશ કરે કે કેદારનાથ થી મંદાકિનીનું જળ લઈને રામેશ્વર ચડાવીને આવ. એટલે શું થાય? એ જમાનામાં બસ તો હતી નહીં, ટ્રેન તો હતું નહીં, એટલે શું કરવું પડે? પગપાળા જ જવાનું હોય. અને પગપાળા જાય ત્યારે પાકા રસ્તા તો હાઈવે તો હતા જ નહીં. એટલે એક ગામડાથી બીજે ગામડે જ જવાનું હોય તમારે. અને એને ખાવા પીવાની બધી વ્યવસ્થા પણ શું કરવાની હોય? જાતે જ કરવાની. આમ એ ચાલતો ચાલતો પેલો કેદારનાથ પહોંચે, ત્યાંથી પેલી કાવડમાં એ પાણી લે અને પાછો ઉતરીને શું કરવાનું? રામેશ્વર જવાનું. સ્વામીજી કે એટલામાં 2-3 વર્ષ તો થઈ જ જાય. આ સમજ. એટલે જો ખરેખર એ જિજ્ઞાસુ હોય તો એ પાછો આવે. 2 વર્ષ પછી પેલો દેખાય ને એટલે ગુરુજી સમજી જાય ક્યું કોઈ મળી ગયું, પાણી સેટ થઈ ગયો. અથવા તો શું કહી દે? ગાયત્રી પુરસ્ચરણ કરો. ગાયત્રી પુરસ્ચરણ આપણે સમજીએ ને એટલું સરળ નથી. આ સમજો. પુરસ્ચરણ એટલે મંત્રના જેટલા અક્ષર હોય એટલા લાખ જપ કરવાના. ઓમ નમઃ શિવાયના 5 પંચાક્ષરી કહેવાય તો કેટલા લાખ છે? 5 લાખ. ગાયત્રીને 24 છે એટલે શું થાય? 24 લાખ. આ સમજો. અને આ મંત્રની જે ગણતરી છે ને આપણે ભલે 108 કહીએ પણ 100 જ કહેવાય એક માળા. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે 8 વાર રખડી આવે તો ચાલે. આ સમજો. એટલે છૂટ આપેલી. એટલે એક માળાને તમારે 100 થાય. જો આ સમજો, 100 નામ થાય. 24 લાખ એમ કહીએ તો 2 મીંડા કાઢી નાખે એટલે 24,000 માળા તમારે કરવી પડે. 24,000 માળા કરવી પડે. અને ધારો કે રોજની 10 માળા કરતો હોય, રોજની 10 માળા કરે તો એને કેટલા દિવસ થાય? 2400 દિવસ થાય. અને 12 × 24 2400 દિવસ એટલે આપણે 365 નો ગણીએ ને તો 8 તાલી 24 કેટલા મહિના થયા? 80 મહિના. 5 વર્ષ થાય તમને. આ સમજો. રોજ 10 કરો અને રોજ સવાર સાંજ 10 કરીને 20 કરો તો 2 થી 3 વર્ષ થાય. એટલે ગુરુજી એને સોંપી દે. જા સમજ, ગાયત્રી પુરસ્ચરણ કરકે આ જાઓ. પછી ગુરુજી તમને રહેવાનો રૂમે નહીં આપે અને ભિક્ષા નહીં આપે. એ તમારે શોધી લેવાનું. 3 વર્ષ તમને ગાયત્રી પુરસ્ચરણ કરતા થાય. કેમ? કે આપણી બુદ્ધિને તેજસ્વી બનાવવાની. તો બ્રહ્મ જ્ઞાન. ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. અમારી બુદ્ધિને શું કરો? તેજસ્વી. આમ અચાનક કોઈને બ્રહ્મ જ્ઞાન નહીં થાય. અને જો ભાવનાત્મક રીતે જો તમે કોકને પકડી રાખો છો તો પણ એને શું થવાનું? બ્રહ્મ જ્ઞાન નહીં થાય. એની બુદ્ધિને શું કરવી પડે? મુક્ત રાખવી પડે. આ ગુરુને જ રાખવું પડે. આ ગુરુની જ કમાલ છે. આ સમજ. એ ગુરુને સમર્પિત છે અને છતાં પણ એની બુદ્ધિ તો કેવી હોવી જોઈએ? મુક્ત હોવી જોઈએ.
આમ ઉપાધિમાં જ અભિવ્યક્ત થઈ આવી એટલે કે આવિર્ભવતી ઉપાધિમાં અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે, પણ ઉપાધિમાં જે અભિવ્યક્ત થઈ રહેલું ચૈતન્ય છે એ જોવાનું કોણે છે? તમારે જોવાનું. જો તમે એટલે ખરેખર આ તમે જુઓ તો એક પ્રકારની ઉપાસના છે અને અહંગ્રહ ઉપાસના કહેવાય. આ મંત્ર દ્વારા જે દર્શાવ્યું છે અહંગ્રહ ઉપાસના છે, એટલે કે ઈશ્વરની જેમ આપણે ઉપાસના કરીએ એમ ચૈતન્યની ઉપાસના છે. આ ઉપાધિ દ્વારા કોણ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે? આ ચૈતન્ય આત્મા અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. ઉપાધિ ધર્મૈ આ ઉપાધિના ગુણધર્મથી આવિર્ભૂતમ સંલક્ષ્યતે. સંલક્ષ્યતે એટલે કે એ લક્ષણાથી જાણી શકાય છે, સીધું આ બ્રહ્મ છે એમ જાણી શકાય નહીં. એટલે કૈનોપનિષદમાં પણ શું કીધું? યન મનસા ન મનુતે, જેનું મનથી ચિંતન થઈ શકે નહીં પણ જેને કારણે મન ચિંતન કરી રહ્યું છે, તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિધિ સંલક્ષ્ય. આ લક્ષણા કહેવાય. જાણે આ પુષ્પ છે તમે જાણો એને પ્રત્યક્ષ કહેવાય, સીધું જ્ઞાન કહેવાય, ડાયરેક્ટ નોલેજ કહેવાય. પણ બ્રહ્મને આ બ્રહ્મ છે એવું જ્ઞાન તો કરાવી શકાય એમ છે જ નહીં, કારણ કે તમે પોતે જ છો. જાણવા વાળા તમે જ છો અને જાણવાનો વિષય પણ તમે પોતે જ છો. તો ગુરુજી કે શાસ્ત્રોએ પણ શું કરવું પડે? લક્ષણા પૂર્વક જ તમને જણાવવું પડે કે આ બ્રહ્મ તું છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે ઉપાધિભિ સંલક્ષ્યતે. પણ કે ક્યાં એ લક્ષણ થઈ રહ્યું છે? હૃદય સર્વ પ્રાણીના, સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં એ દ્રષ્ટા તરીકે, શ્રોતા તરીકે, મનતા તરીકે, વિજ્ઞાતા તરીકે શું થઈ રહ્યો છે? અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. પણ એના પર આપણે દ્રષ્ટિ કરવી પડે. જો એટલે કહું કે તમારું જીવન જે છે, તમારો જે અનુભવ છે એને વિશ્લેષણ કરીને દર્શાવે છે કે દર્શન ક્રિયા કોને અભિવ્યક્ત કરે. આપણે માનીએ છીએ કે દર્શન ક્રિયા દ્વારા મેં ગલગોટો જોયો, પણ ગલગોટાની દર્શન ક્રિયામાં ચૈતન્ય શું થઈ રહ્યું છે? અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું. એનો અર્થ શું થયો? તમારે એ દ્રષ્ટિ કેળવવાની, એને શિફ્ટિંગ કહેવાય. અંગ્રેજીમાં એને શું કહેવાય? શિફ્ટિંગ ધ વિઝન. એને દ્રષ્ટિ પરિવર્તન. આપણા ગુજરાતીમાં શું કહી ગયા? એ દ્રષ્ટિ પરિવર્તન કરવાનું. સૂર્યોદય થાય છે એક છે, પણ એક વાર જ્ઞાન થઈ ગયું કે ખરેખર સૂર્યોદય થતો નથી, દેખાય છે. સંપૂર્ણ વેદાંત આટલું છે, થાય છે અને દેખાય છે. થાય છે એમ કહ્યું તો એનો અર્થ શું થયો? ત્યાં પછી સત્ય બુદ્ધિ છે. દેખાય છે એમ કહ્યું એનો અર્થ શું થયો? ખરેખર ઉદય થતો નથી. તો ચૈતન્ય આત્મા જે છે પ્રત્યક્ષ નથી, સંલક્ષ્ય છે, એનું લક્ષણા કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો આ જેમ સીધું નથી દેખાતું, આ સીધું દેખાય છે, એમ ચૈતન્ય સીધું નથી. એટલે શું કરવું પડે? એની લક્ષણા કરવી પડે. અને માટે દ્રષ્ટાંત શ્રેષ્ઠ છે ને આપણો પૂનમનો ચાંદ અથવા ચંદ્રમાં, આકાશમાં. સૂર્ય જે છે એ સૂર્યનો જે પ્રકાશ જે છે એ સૂર્યનો પ્રકાશ તો ચારે દિશામાં શું થાય છે? ફેલાયેલો જ છે. જો આ સમજો, એવું નથી કે આમ પેલા લેસર કિરણની જેમ સીધું પૃથ્વી પર આવે. સૂર્યનો પ્રકાશ તો ચારે દિશામાં બ્રહ્માંડમાં શું થયેલો છે? પ્રસરેલો જ છે, પ્રસરેલો જ છે. જો વિચાર, એટલે રાત્રે જયારે તમને અંધકાર દેખાઈ રહ્યો છે ત્યારે પણ આકાશમાં સૂર્યનો પ્રકાશ છે કે નથી? છે જ. જો વિચારજો, પૃથ્વી પર નથી કારણ કે પડછાયો છે. પૃથ્વી પર સૂર્યનો પ્રકાશ નથી કારણ કે પાછળનો ભાગ છે, પડછાયો. પણ આકાશમાં તો શું છે? છે જ. તો તમે જયારે ચંદ્રમાં જુઓ છો ત્યારે આપણું વાક્ય શું છે? ત્યાં સમજો, શિફ્ટિંગ ધ વિઝન. જોજો, ચંદ્રમાને જયારે જોઈએ છે તો આપણું વાક્ય શું છે? સૂર્યના પ્રકાશથી ચંદ્ર પ્રકાશિત થાય છે. આ વાક્ય આપણું, એમાં કશું ખોટું નથી. વેદાંત શું કે છે? સંલક્ષ્યતે. વેદાંત એમ કે છે કે સૂર્યના પ્રકાશથી ચંદ્ર પ્રકાશિત થાય છે. વાત સાચી છે, પણ ચંદ્ર સૂર્યના પ્રકાશની હાજરીને અભિવ્યક્ત કરે છે. ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ છે કોને કારણે ખબર પડી?
ચંદ્રને કારણે. તેનો શું થયો? ચંદ્ર કોને અભિવ્યક્ત કરે છે? સૂર્યના પ્રકાશને અભિવ્યક્ત કરે છે. જાસમ અત્યારે તમે આપણે અહીંયા બધા બેઠા છે, આ ટ્યુબલાઇટ માંથી પ્રકાશ આવી રહ્યો છે, એ પ્રકાશ તમારા સુધી પહોંચે છે. એનો શું થયો? જો એટલા માટે આ ભગવાનની સૃષ્ટિ છે ને અદ્ભુત છે. આ બીજા બધાનું ચિંતન કરીએ ને એને બદલે આ ભગવાનની સૃષ્ટિનું તમે ચિંતન કરો ને તો ભગવાનની જે સર્વજ્ઞતા છે, અદ્ભુત જે રચના છે ખબર પડે. આપણે બધા આ ભૌતિક શાસ્ત્રમાં ભણીને આવે પણ એના પર વિચાર આપણે નથી કરતા. આપણે બધા ભણીને આવ્યા પ્રકાશ અદ્રશ્ય છે. જો આ વાક્ય જુઓ, પ્રકાશ અદ્રશ્ય છે. પ્રકાશ પોતે પ્રકાશિત નથી થતો. જો વિચારી જોજો. એમ આવી આ ચૈતન્ય પણ એ જ છે. તમે પ્રકાશને જોઈ શકો છો? કયો પ્રકાશ તમે જોઈ શકો? પરાવર્તિત પ્રકાશ તમે જુઓ. દિવાલ પરથી જે પરાવર્તિત થઈ રહ્યો છે એ પ્રકાશ તમે જુઓ છો. મારી ને ટ્યુબલાઇટ વચ્ચે પ્રકાશ છે, તમને દેખાતો નથી, પણ હું હાથ મૂકું તો શું થશે? તેનો શું થયો? હાથ પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયો, પણ આ હાથ પ્રકાશની હાજરીને શું કરે છે? અભિવ્યક્ત કરે છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધી ઉપાધિ ગુણધર્મથી સંલક્ષ્યત, એટલે કોની હાજરી જે છે એ પ્રકાશિત થાય છે? એ ચૈતન્ય પરમાત્માની હાજરી અભિવ્યક્ત થઈ રહી છે. હૃદય સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં એ અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. જો એટલે જ કહું છું બ્રહ્મ પ્રત્યક્ષ છે, અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે એમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા પણ શું થાય છે? દર્શન, શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસ આ બધા દ્વારા, વિજ્ઞાન દ્વારા પણ શું થાય છે? અભિવ્યક્ત સતત થઈ જ રહ્યું છે. તમારી દર્શન ક્રિયા એ ચૈતન્યની હાજરીને શું કરે છે? અભિવ્યક્ત કરે છે. એટલા માટે કોઈ વિશેષ દર્શનને બ્રહ્મ જ્ઞાન નહીં કહેવાય. જો એટલે પછી છેલ્લે ત્યાં પ્રત્યેક આ કેનોપનિષદ શું કહેવાય? પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ. મતમ એટલે કે આ સ્પષ્ટતા છે. કઈ? પ્રતિબોધ. દરેક વૃત્તિમાં એ ચૈતન્ય તો શું થઈ રહ્યું છે? અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. પ્રતિબોધ એટલે પ્રત્યેક વૃત્તિમાં એ ચૈતન્ય, પ્રત્યેક તમારું જે જ્ઞાન જે છે, ગલગોટાનું જ્ઞાન એમ કહો તો ગલગોટાનું જ્ઞાન પણ શું કરી રહ્યું છે? પ્રતિબોધમ વિદિતમ. એ દરેક જ્ઞાનમાં એ ચૈતન્યની હાજરી તો અભિવ્યક્ત થઈ જ રહી છે. સમજો, એક વિશેષ અવસ્થા, એક વિશેષ કાળ, એક વિશેષ દેશ બ્રહ્મ જ્ઞાન નથી. આ ચતુર્માસ ચાલે ને, હમણાં ધારો કે કોઈ એવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપી દે, અમારા ગુરુ 25 વર્ષ હિમાલયમાં રહ્યા છે અને ગુરુજી દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે, એટલે આપણે બધા શું માનીએ? પેલું હિમાલયમાંથી આવે એટલે બ્રહ્મજ્ઞાની જ માની લઈએ. જો આ વિચાર 25 વર્ષ હિમાલયમાં રહેવું એ બ્રહ્મજ્ઞાન નથી. આ સમજો. પણ આપણને આ ઉપાધિની આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં અટકેલી છે? મહાત્માને જોઈએ ને તો મહાત્માની ઉપાધિ પર જ અટકેલી છે. એક વાર જો તમે વેદાંતનું શ્રવણ શરૂ કર્યું ને, હું પહેલેથી કહેતી આવી, જો ખરેખર તમને વેદાંતમાં રુચિ પડી ગઈ ને તો ક્યારેય કોઈ પણ મહાત્માનો બાયોગ્રાફી નહીં વાંચવાની. કારણ કે એ બાયોગ્રાફીમાં જે ચર્ચા છે કોની છે? ઉપાધિની જ ચર્ચા છે. આટલા વર્ષ અહીંયા રહ્યા ને આટલા વર્ષ આમ કરો ને અહીંયા જઈને સત્સંગ કરો ને, એ સત્સંગમાં 4000 માણસો આવે, એટલે તમે ચર્ચા કરશો શાની કરશો? ઉપાધિની જ ચર્ચા. તમને જો વેદાંતમાં રુચિ છે, વેદાંત શાસ્ત્ર અધ્યયન શરૂ કર્યું છે, પછી બાયોગ્રાફી નથી. એની પ્રેરણા માટે બાયોગ્રાફી છે, પણ એક વાર વેદાંત શ્રવણ કરવા માંડ્યું પછી કોઈ પણ વ્યક્તિની જરૂર જ નથી આપણને. એટલા માટે 90માં જયારે સ્વામીજીને આગ્રહ કરવામાં આવ્યો કે સ્વામીજી તમારી પુસ્તિકા, તમારા જીવન ચરિત્રની પુસ્તિકા, સ્વામીજી ચોખ્ખી ના પાડી દીધી. પછી પેલા ટીટી કે કંપની જે છે એના ઓનર પદ્મામાં, એ પદ્મામાં સ્વામીજીની પાછળ એવા પડ્યા, પછી તો સ્વામીજી જ્યાં જાય ને ત્યાં પહોંચી જાય ગાડી લઈને. અને પછી સ્વામીજીને કે ના સ્વામીજી બોલો, સ્વામીજી કંઈક તો કહો. જાઓ. પદ્મા અંબાને 8 મહિના થયેલા. જો આ વિચાર કે સ્વામીજી તૈયાર જ નતા. સ્વામીજી કે તમે મારું જીવન ચરિત્ર વાંચીને કરવાના છો?
મારા જ્ઞાનને તમે પકડો, મારા ઉપદેશને પકડો, મારા જીવનને નહીં. પણ આ ભેદ આપણી બુદ્ધિમાં દેખાવો જોઈએ કે મહાત્માનું પણ જયારે તમે જીવન ચરિત્ર વાંચો તો તમે જે વાંચી રહ્યા છો એ શું વાંચી રહ્યા છો? ઉપાધિ જ છે. મહાત્માને ઉપાધિને નથી પકડવાની, મહાત્માના જ્ઞાનને પકડવાનું છે. ઉપાધિની તો મર્યાદા બધાને જ છે. પછી વ્યાસ ભગવાન હોય કે ભીષ્મ પિતામહ હોય કે કૃષ્ણ ભગવાન હોય, ઉપાધિ આવી એટલે શું થવાનું? મર્યાદા આવી જ જવાની. કૃષ્ણ ભગવાન પણ શું થયું? દુર્યોધનને સમજાવવા ગયા, શું કરવું પડ્યું? સર્વજ્ઞ પરમાત્મા છે, સર્વશક્તિ પરમાત્મા છે, પણ એ પણ દુર્યોધનને મનાવી શક્યા નહીં, પણ શિશુપાલને મનાવી શક્યા નહીં, કંસને મનાવી શક્યા નહીં. એટલે જ પેલું સૂરદાસે ચેલેન્જ કર્યું કે મારા હાથ પકડીને તમે જતા રહ્યા, મારા હૃદયમાંથી જાઓ તો હું તમને સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન કહું. જો આ વિચાર ભક્ત એને કહેવાય જે ભગવાનને ચેલેન્જ કરે. એક ભક્ત પર્વત પર બેસીને તપશ્ચર્યા કરતો, એટલે પેલો શૈતાન ત્યાં પહોંચી ગયો. શૈતાન કે તું શું કરે? તો કે હું તો ભગવાનનું ધ્યાન કરું છું. તો કે કેમ? કે આ બધાનું રક્ષણ કરવા વાળો ભગવાન જ છે. તો કે ભગવાન તારી રક્ષા કરે? તો કે હા. તો કે હું તને પર્વત પરથી ફેંકું છું, હું જોઉં તારો ભગવાન તને આવીને તારી રક્ષા કરે છે કે નહીં. ભક્ત જો એટલે જ આ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. ભક્તે બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. ભક્ત ક્યારેય ભગવાનને અજમાવતો નથી, ભગવાન ભક્તને અજમાવે છે. સમજાય? મારે ભગવાનની કસોટી કરવાની નથી કે ભગવાન મને બચાવવા આવે કે નહીં આવે, પણ આપણે ભગવાનને જ અજમાઈશ કરતા રહીએ છીએ. મેં આટલું કર્યું પણ ભગવાન સાંભળતો નથી. એ જે એમ કે ને ભગવાન સાંભળતો નથી, એને એમ જ કહેવાનું ભગવાન ગરડા થઈ ગયા એટલે નથી સાંભળતા. ભક્ત એને કહેવાય કે જે ભગવાનની કસોટી નહીં કરે. કસોટી ત્યારે કરવી પડે કે જયારે શ્રદ્ધા નહીં હોય, વિશ્વાસ નહીં હોય. ભગવાન બચાવવા આવ્યો એટલે ભગવાન છે એમ નહીં, નહીં બચાવવા આવે તો પણ કોણ છે? એ ભગવાન જ છે. ભક્તિનું ફળ એ કોઈ જગતની કોઈ વસ્તુ નથી, ભક્તિનું ફળ ભગવાન છે. સાધન પણ ભગવાન છે. જો એટલે 7મા અધ્યાયમાં આપણા ચતુર્વિધા ભજંતી મામ, 4 પ્રકારના લોકો અર્જુન મારું ભજન કરે છે, મારી ભક્તિ કરે છે. આર્ત, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ કોણ છે? જેને માટે સાધન પણ ભગવાન છે, સાધ્ય પણ કોણ છે? ભગવાન છે. ભક્તિ પણ ભગવાન માટે છે. ઈશ્વર સિવાય બીજું કઈ છે? મને ઈશ્વર મળ્યો, આના સિવાય બીજું શું જોઈએ છે આપણે? આમ એ પરમાત્માને ઓળખવાનું છે અને એ પરમાત્માને આત્મ સ્વરૂપે આપણે ઓળખવાનું છે. પણ એ ઓળખાણ ક્યાં થઈ રહી છે? સર્વ પ્રાણીના હૃદય, સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં એ ભગવાન તો શું થઈ રહ્યો છે? અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યો છે, પણ પેલી દ્રષ્ટિ પડતી નથી. ગલગોટા પર આપણી દ્રષ્ટિ પડી, પણ ગલગોટો જે ચૈતન્યને કારણે દેખાઈ રહ્યો છે એ ચૈતન્ય આપણને દેખાતું નથી. એને શિફ્ટિંગ ધ વિઝન કહેવાય. સંપૂર્ણ વેદાંત ઇઝ અ શિફ્ટિંગ ધ વિઝન. સમજો, જગતને બદલવાનું નથી, જગત બદલીને કોઈ સુખી થાય નહીં. તમે જ્યાં છો ત્યાં જ રહીને તમારે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન મેળવવાનું. દેશ બદલશો, સ્થાન બદલશો, બ્રહ્મ જ્ઞાન નહીં થાય. કેટલાય લોકો મને કહી જાય છે, અહીંયા પણ 2-3 દાદાજી અહીંયા આવતા હતા, એને ગુજરી ગયા લોકો, પણ એ મને હંમેશા કહેતા, સ્વામીજી તમારો આશ્રમ હોય તો અમે આવીને રહીએ. એનો શું થયું? એ લોકો શું માને કે આશ્રમમાં રહીએ તો બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય? એક દેશ, એક કાળ, એક મનની વિશેષ અવસ્થા એ બ્રહ્મ જ્ઞાન નથી. પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ, દરેક વૃત્તિમાં એ ચૈતન્ય ઓળખો છે કે નહીં તમે? સ્વામીજી એટલે હંમેશા કહેતા, યુ ટુ શિફ્ટ ધ વિઝન. વેદાંતા ઇઝ અ વિઝન એન્ડ વેદાંતા ઇઝ ઓનલી શિફ્ટિંગ યોર વિઝન.
તમને એક વિશેષ દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરે છે કે અહીંયા જે કંઈ છે સર્વ ઈશ્વર માત્ર. જો ભગવાન આપણે કહી કે રસોહમ અપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશી સૂર્યયોઃ શબ્દ કે પૌરુષમ દૃશુ, દ્રષ્ટિ બદલવાની છે. આ જળમાં જે રસ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે એનો અર્થ શું થયો? રસ સ્વરૂપ પરમાત્મામાં જળ પરોવાયું છે, શબ્દ સ્વરૂપ પરમાત્મામાં આ આકાશ પરોવાયું છે. પ્રણવ સર્વ વેદેશુ, આ પ્રણવ રૂપી પરમાત્મામાં વેદ પરોવાયા છે. સૂત્રે મણિ ગણાઈવ. એટલા માટે આ પુષ્પને જેમ આપણે પ્રત્યક્ષ કહીએ એમ બ્રહ્મ પણ કેવું છે? શાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષ છે, યોગી પ્રત્યક્ષ છે. જે જ્ઞાની છે એના માટે બ્રહ્મ કેવું છે? પ્રત્યક્ષ જ છે. જે શાસ્ત્ર સમજાવે છે શાસ્ત્ર માટે પણ બ્રહ્મ કેવું છે? પ્રત્યક્ષ જ છે. એ કોઈ સાતમા આસમાનની વસ્તુ નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સંલક્ષ્યતે, એ લક્ષણા થઈ રહી છે. પણ એ લક્ષણા જયારે થઈ રહી છે તો આપણી દ્રષ્ટિ પણ શું થવી જોઈએ? એ જવી જોઈએ. ચૈતન્યમાંથી જ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ, ચૈતન્યમાં જ વૃત્તિ રહે છે અને ચૈતન્યમાં જ વૃત્તિ શું થાય છે? લય પામે છે. તો વિચાર નથી ત્યારે પણ ચૈતન્ય છે, વિચાર છે ત્યારે પણ શું છે? ચૈતન્ય છે. એનો અર્થ શું થયો? માટીને જોવા માટે ઘડાને તોડવાની જરૂર છે? તો બ્રહ્મ જ્ઞાન મેળવવા માટે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મને ઓળખવા માટે વૃત્તિને બંધ કરવાની જરૂર છે? વિચાર રહિત થવાની જરૂર છે? આ બધા એટલા માટે આ બધા શબ્દો વાપરું છું કે આ બધા આ ધ્યાનમાં આ બધી ખટપટ ચાલી રહી છે. હું એટલે હંમેશા કહું આ બધી જગ્યાએ ફરી આવવાનું, તો પણ તમને વેદાંતનું મહત્વ સમજાય. વિચાર રહિત અવસ્થાને બ્રહ્મ જ્ઞાન નહીં કહેવાય. અને વિચાર રહિત થવાની જરૂર છે. જો માટીને જોવા માટે ઘડો ફોડવો નહીં પડે, એ જ રીતે બ્રહ્મ ચૈતન્યને ઓળખવા માટે વિચારને અટકાવવાની જરૂર નથી. પ્રતિબોધ વિધિ, તમે ત્યાં શંકરાચાર્ય બહુ સરસ કહે કે સાત્વિક વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન પણ ચૈતન્ય છે, તામસિક વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? ચૈતન્ય. કામાકાર વૃત્તિ છે એનું અધિષ્ઠાન પણ ચૈતન્ય છે, ક્રોધાકાર વૃત્તિ છે એનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? ચૈતન્ય. પણ એ ચૈતન્ય કેવું છે? અસંગ છે. એ ક્રોધથી શું છે? બળી ગયું ચૈતન્ય. કોઈ પણ પ્રકારની વૃત્તિ, 14મા અધ્યાયમાં આવશે આ બધું ગુણાતીત જે છે ને, પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે ત્યારે પણ ચૈતન્ય છે, પ્રવૃત્તિ નથી થતી ત્યારે પણ શું છે? ચૈતન્ય જ છે. અર્જુન પૂછે છે કે આ 3 ગુણથી અતિથ્ય કેમ વર્તતે, જે આ 3 ગુણને પાર કરી ગયો છે ભગવાન એ કેવી રીતે જીવે છે? ત્યાં પણ જેમ અર્જુને બીજા અધ્યાયમાં જ્ઞાનીના લક્ષણ પૂછે એમ ત્યાં પણ શું છે? એ ગુણાતીત જ્ઞાનીના લક્ષણ પૂછે છે. ત્યારે ભગવાન બહુ સરસ કે છે પ્રકાશમ ચ પ્રવૃત્તિમ ચ. પ્રકાશ હોય કે પ્રવૃત્તિ હોય, મોહમેવ ચ પાંડવ. પ્રકાશ એટલે સત્વ, પ્રવૃત્તિ એટલે રજસ, મોહ એટલે તમસ. 3 પ્રકાર છે. ભગવાન શું કે આ 3 પ્રકાશ જે છે એટલે કે આ 3 પ્રકારની જે વૃત્તિઓ જે છે એ વૃત્તિ કોઈ વિશેષ વૃત્તિ રહે એવી ઈચ્છા એ કરતો નથી. કારણ કે તામસિક વૃત્તિમાં પણ શું થઈ રહ્યું છે? ચૈતન્ય તો અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. અને તામસિક વૃત્તિને કારણે ચૈતન્ય તામસિક બની ગયો. અસંગ ન સજ્જતે, કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ મનમાં થઈ રહી છે, ચૈતન્ય તો કેવું છે? અસંગ ન સજ્જતે. અને જે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી યદેતદ આવિહિ બ્રહ્મ સન્નિહિતમ, આ જ બ્રહ્મ જે છે એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે પરમાત્મા જે છે એ બ્રહ્મ જે છે તે સમ્યક સ્થિતમ હૃદય, એ સારી રીતે તમારા હૃદયમાં સ્થિત થયેલા છે. એટલે કે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો. સ્થિતિ એટલે શું છે? સારી રીતે એ અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યો છે. હૃદય તદ ગુહાચરમ નામ, અને સર્વના હૃદયમાં એ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે એટલે એનું નામ પડી ગયું ગુહાચરમ. બ્રહ્મનું એક નામ શું પડ્યું નવું? ગુહાચરમ. કેમ? ગુહાયામ ચરતી.
સર્વની હૃદય ગુહામાં એ શું કરે છે? વિચરણ કરી રહ્યો છે. કઈ રીતે? દર્શન શ્રવણાદિ પ્રકારે ગુહાચરમિતિ પ્રખ્યાતમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે બદલે લોકમાં એ પ્રખ્યાત નથી, પણ શાસ્ત્રમાં આ બ્રહ્મ કયા નામથી પ્રખ્યાત છે? ગુહાચરમ નામ. કારણ કે દરેકના હૃદયમાં એ હૃદય ગુહામાં અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. દર્શન શ્રવણાદયથી અભિવ્યક્ત થાય છે. એટલે શ્રુતિ માતા કે છે આવિહિ સન્નિહિતમ ગુહાચરમ નામ. શ્રુતિ માતા સ્વયં કે છે એ બ્રહ્મ જે આવિહિ પ્રકાશ સ્વરૂપ છે એનું નામ શું છે? ગુહાચરમ. જો શ્રુતિ માતા આ બ્રહ્મનું એક નવું નામ આપે છે. શું છે? ગુહાચરમ. દર્શન શ્રવણાદિ પ્રકારે. એનું અર્થ શું થયું? વિચાર જો એટલા માટે ભગવાનના નામ શું છે? નટવર. વિષ્ણુ ભગવાનનું, કૃષ્ણ ભગવાનનું એક નામ શું છે? નટવર. અને શંકર ભગવાન નામ શું છે? નટરાજ. કેમ? કે જેમ પેલો અભિનેતા હોય, નટ એટલે અભિનેતા. અભિનેતા અનેક પ્રકારના વેશ ભજવે છે, અનેક પ્રકારના વેશથી અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે, પણ એની આંખ અને એના કાનથી આપણે શું કરીએ છીએ? ઓળખી જ લઈએ છીએ. કોઈ પણ અભિનેતા હોય એ કોઈ પણ વેશ ધારણ કરે, એ દાઢી લગાવે ને ગમે તે કરે, પણ પેલી એની આંખ, એનું નાક, એનું મુખ, એની વાણી, એના પરથી આપણે એને શું કરી લઈએ છીએ? ઓળખી જ જઈએ. આ જે લોકો આ બધા એક્ટ્રેસ પાછળ પાગલ હોય ને, એ લોકોને ગમે તે વેશમાં પેલો આવે શું કરે એને? ઓળખી જ જાય. જો એટલા માટે તમે જુઓ જેટલા હોર્ડિંગ્સ હોય ને સિનેમાના, જે લોકો તમે જો પેલું પ્રોડ્યુસરનું નામ લખેલું હોય, ડાયરેક્ટરનું નામ લખેલું હોય, મ્યુઝિશિયનનું નામ લખેલું હોય, અને ચિત્ર પેલું કોનું હોય? અભિનેતા ને અભિનેત્રી, પણ નામ લખેલું હોય નહીં. જા સમજજો, આ બુદ્ધિ જો નામ નહીં લખે. કેમ? કે કોઈ પણ વેશમાં હોય પેલો શું કરવાનો છે? ઓળખી જ લે. વિચાર, પ્રોડ્યુસર ને બધાના નામ હોય, પણ ક્યારેય અભિનેતા કે અભિનેત્રીનું નામ બોર્ડ પર આવે જ નહીં. કેમ? કોઈ પણ વેશમાં હોય જે એનો ચાહક છે શું કરવાનો છે? ઓળખી જ લેવાનો. એમ આપણે પણ એ બ્રહ્મના એવા ચાહક બનીએ કે કોઈ પણ વૃત્તિ સ્વરૂપે બ્રહ્મ આવે એને શું કરી લઈએ? ઓળખી લઈએ. કેમ? ગુહાચરમ નામ. એનું નામ શું છે? ગુહાચરે નામ છે. પ્રખ્યાતમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ગુહાચર છે, પ્રખ્યાત છે, એટલે ખરેખર આપણા માટે પણ એ પ્રસિદ્ધ જ છે. કેમ? કારણ કે દરેક વૃત્તિમાં એ ચૈતન્ય શું થઈ રહ્યું છે? અભિવ્યક્ત થાય છે. એની અપ્રસિદ્ધિનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, એ પ્રસિદ્ધ જ છે. અને એટલે શ્રુતિ માતા કે છે આવિહિ સન્નિહિતમ ગુહાચરમ નામ. આ બ્રહ્મ જે છે એનું નામ ગૃહાચર છે, અને એ શું થઈ રહ્યો છે? તમારી વૃત્તિમાં અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યો છે. આગળ આપણે 2 ઓક્ટોબર કે પછી નક્કી કરીશું આપણે, બરાબર? ક્યાં તો 1 ઓક્ટોબર અથવા તો 2-3 દિવસ આગળ શ્રાદ્ધ પક્ષ છે. 17મી સપ્ટેમ્બર થી શ્રાદ્ધ પક્ષ શરૂ થાય છે. 15મી અનંત ચતુર્દશી છે, પછી શ્રાદ્ધ પક્ષ. હવે બધા ઉત્સવ ચાલુ હતું, એટલે કદાચ 2-3 દિવસ વહેલા પણ કરીએ આપણે. પણ ત્યારે આપણે મળીશું. બધાનો ફોન નંબર બધાના છે જ, એટલે જાણ કરી દેવામાં આવશે. અને 28, ચાલો અત્યારે 28 છે, પછી આગળ પાછળ 1-2 દિવસ કદાચ થાય. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.